خیبر میں BS لنک کینال کے قریب حادثہ، تیز رفتاری کے باعث 2 موٹر سائیکل سوار ٹکرا کر ٹرک کی زد میں آ گئے۔ حادثے میں 2 خواتین اور بچے سمیت 5 افراد شدید زخمی، زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پتوکی منتقل کر دیا گیا۔ خانپور میں جٹھا بھٹا کے مقام پر فلور مل میں زبیر نامی 16 سالہ مزدور جاں بحق، حادثہ مبینہ ناقص حفاظتی اقدامات کے باعث پیش آیا۔ ورثاء کا فلور مل مالکان کے خلاف قانونی کارروائی سے انکار، علاقہ مکینوں کا اسسٹنٹ کمشنر خانپور سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تھانہ چکو کی حدود میں جرائم میں اضافہ، مختلف وارداتوں میں عوامی نقدی اور قیمتی سامان سے محروم ہو گئے۔ SHO اختر علی کی متاثرین سے بدتمیزی اور مبینہ رشوت کا مطالبہ، شہریوں کا IG پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پشاور میں DLG محکمہ ایکسائز کی ہدایت پر انسداد منشیات مہم، SHO تھانہ ایکسائز مردان عاقف نواز کی کامیاب کارروائی، مشکوک گاڑی سے 3 کلو 600 گرام چرس برآمد، خاتون سمیت 2 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ اور سیالکوٹ تھانہ کوٹلی لوہارا میں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی، 6 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں شراب اور چرس برآمد کر لی، ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ سندھ بلوچستان کو ملانے والا ہب ندی پل گر گیا، جس کے باعث سندھ بلوچستان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ پل کا 150 فٹ حصہ سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ پل کو چند روز قبل ہیوی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ہب کے سپیل ویز سے پانی کا غیر معمولی اخراج جاری ہے، جس سے ہب ندی میں سیلابی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے۔ ہب ندی کے اطراف کی آبادیوں سے لوگوں کا انخلاء کیا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہب ندی میں پانی کا بہاؤ کئی فٹ ہے، جبکہ پل کمزور تھا، مگر NHA کی مبینہ نااہلی کے باعث اس پل کو نہیں بنایا گیا۔ آخرکار یہ پل گر گیا۔ سرگودا میں شدید بارشوں کے باعث مشن روڈ بلاک نمبر 16 اور لاری اڈا روڈ پر سیوریج لائن ناکارہ ہونے کا معاملہ، کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن ڈاکٹر ارشاد احمد نے نوٹس لے لیا۔ MI کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت، مصروف شاہراہوں پر سیوریج لائنوں کے ناکارہ ہونے سے پڑنے والے گہرے گڑھوں سے حادثات رونما ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا MIO کا کاغذی کارروائی شروع کیے بغیر ہی دونوں لائنوں کو فوری مرمت یقینی بنائے۔ کمشنر نے شہریوں سے بھی کہا کہ وہ مشن روڈ اور لاری اڈا روڈ پر سفر کے دوران احتیاط کریں، جبکہ وہ خود دونوں سیوریج لائنوں کی مکمل بحالی تک مانیٹرنگ جاری رکھیں گے۔ کراچی میں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر فوکل پرسن رین ایمرجنسی ڈسٹرکٹ ملیر محمد ساجد جوکھیو کا ملیر ندی، سکین نتھی، گڈاپ اور قائد آباد سمیت بارش سے متاثرہ دیگر علاقوں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و فوکل پرسن رین ایمرجنسی ڈسٹرکٹ ملیر محمد ساجد جوکھیو نے ملیر ندی، سکھن ندی، گڈاپ، قائد آباد ایئرپورٹ سمیت دیگر بارش سے متاثرہ علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے مرغی خانہ پل میں شگاف پڑنے کی اطلاع پر پہنچ کر جائزہ لیا اور پل کی مرمت کے حوالے سے احکامات بھی جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام میروانی، ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکھیو، SSP ملیر سید عرفان بہادر سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ موقع پر صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر محمد ساجد جوکھیو کا کہنا تھا کہ تیز برساتوں کے باعث ملیر ندی، سکھن ندی بھر گئی ہیں اور پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا ہے۔ آج بھی ایک شخص ندی میں تیز بہاؤ کے باعث ڈوب گیا ہے، جس کی تلاش جاری ہے اور ورثاء کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ عوام کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ تیز برساتوں میں گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع کونسل کراچی، بلدیہ ملیر سمیت
तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया है जो दिन रात पानी की निकासी और सफाई के काम में मसरूफ़ अमल हैं। आवाम को सहूलियात फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। मलीर में रेन एमरजेंसी के तमाम इंतजाम की निगरानी में खुद कर रहा हूँ। किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोताही की सूरत में सख्त कार्रवाई। गुजरावाला में पार्किंग प्लाजा के मुलाजमीन शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। शहरियों से 100 रुपये फी घंटा वसूल किए जाने का इंकशाफ। मजीद जानते हैं मलिक तौसीफ अहमद की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला में आवाम की सहूलत के लिए बनाए जाने वाले पार्किंग प्लाजा के मुलाजमीन ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। पार्किंग प्लाजा के मुलाजमीन शहरियों से 100 रुपये फी घंटा के हिसाब से पैसे वसूल कर रहे हैं। कितनी पर्ची है? 100 रुपया फी घंटा यार की कर दे पे अज मैं अगर 5 घंटे रहांगे तो फिर 500 रुपया यार की कर दे गवर्नमेंट ने की शेड्यूल तय किया है कितने वे शेड्यूल नहीं वो रिटर्न दसो ना सानू नहीं वो विखाओ तुसी ना सानू लैटर ते विखाओ ना सानू किनू कहंदे नहीं तुहाडे कोल कोई पार्किंग प्लाजा के मुलाजमीन की गुंडागर्दी से सताए शहरियों का कहना है कि पार्किंग की सरकारी फीस 30 रुपये मुख्तस है, लेकिन मुलाजमीन इनसे 100 रुपये फी घंटा ना देने पर इनसे बदतमीजी करते हैं। डेली बेसिस पे हर कार वाले को ये डिस्टर्ब करते हैं, लड़ते हैं, ऊपर से उनसे इंसल्ट करते हैं, बताते हैं जी आपके पास गाड़ी है, ये है। जो लोकल कस्टमर आउट ऑफ सिटी से आते हैं उसके साथ इतनी ज्यादा ये लोग करते हैं कि 100 रुपया फी घंटा चार्ज कर रहे हैं। जो पहले वाले ठेकेदार थे वो 100 रुपया फी घंटा और 30 रुपये करते थे, 100 रुपये फी घंटा चार्ज कर रहे हैं। वो बेचारे कस्टमर इतने परेशान तो गाड़ी खड़ी नहीं करते, अगर आउट ऑफ पार्किंग खड़ी करते हैं तो लिफ्टर वाला उठा के ले जाते हैं। ये कम से कम इनको मैनेजमेंट इनकी होनी चाहिए, इनको पूछने वाली कोई नहीं है। पार्किंग प्लाजा का मकसद शहर में ट्रैफिक को रवां दवां रखना था, लेकिन माफिया ने इसे शहरियों की सहूलत। थाना चकू की हदूद में जराइम में इजाफा। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मुख्तलिफ वाक़यात में आवाम नकदी और कीमती सामान से महरूम। SHO अख्तर अली की मुतासरीन से बदतमीज़ी और मुबैना रिश्वत का मुतालबा। शहरियों का IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। और थाना चकूक की हदूद में नामालूम डाकू असलहा के जोर पर अदनान अरशद और ज़ुबैर नामी शहरियों से लाख रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। जंबर में BS लिंक कनाल नहर के करीब हादसा। तेज़ रफ्तारी के बायस 2 मोटरसाइकिल सवार ट्रक के जद में आ गए और हादसे के नतीजे में 2 खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू अमले ने ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया। ज़ख्मियों में 30 साला मोहम्मद आसिफ, 7 साला अली हसन व दीगर शामिल हैं। बंगला हयात थाना चक बेदी के SHO की जानिब से इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। डकैती की वारदात को चोरी की वारदात का नाम दे दिया। मुदई पुलिस थाना चक बेदी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने की अपील कर दी। मुतासरा शख्स राव सरफराज खान ने एहतजाज करते हुए कहा कि 2 डाकू घर में घुसकर 1 तोला सोना, मोबाइल फ़ोन, नकदी और मोटरसाइकिल समेत दीगर का कीमती सामान लेकर फरार हो गए। थाना चक बेदी के SHO ने खुद दरख्वास्त लिखी और डकैती की वारदात को चोरी का नाम दे दिया और ज़बरदस्ती इस पर दस्तखत भी करवा लिए। पेशावर में DIG महकमा एक्साइज ज़फ़रुल इस्लाम की हिदायत पर इंसदाद मनशियात मुहिम जारी। आकिफ नवाज SHO थाना एक्साइज मर्दान रीजन की एक और कामयाब कार्रवाई। मशकूक गाड़ी से 3 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद करके खातून समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम में सदाउल्लाह और मुनीबा बीबी शामिल हैं। फ्लड फोरकास्टिंग सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए जनाब में खानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाब का खदशा है। PDMA के मुताबिक दरियाए जनाब में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पानी का अखराज 1,54,890 क्यूसिक है। ये सतह ज़िला हाफजाबाद के इलाकों में सैलाब का बायस बन सकती है। PDMA की जानिब से तमाम मुतलका अज़ला को हाई अलर्ट कर दिया गया है। PDMA का कहना है कि मुल्हिका अज़ला अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और रिलीफ कैंप्स का क़याम अमल में लाए। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक
عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے نیوم سٹی دا لائن سٹی کا ڈیزائن جاری کر دیا ہے۔ قدرتی ماحول سے ہم آہنگ یہ شہر 34 کلومیٹر پر محیط ہوگا، جس میں 90 لاکھ افراد رہائش پذیر ہو سکیں گے۔ سعودی عرب کے نئے آباد ہونے والے شہر نیوم میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے مزید ایک نئے شہر بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ دا لائن کے نام سے تعمیر ہونے والا یہ شہر قدرتی ماحول سے ہم آہنگ ہوگا۔ یہ شہر 200 میٹر چوڑا جبکہ 170 کلومیٹر طویل ہوگا، سطح سمندر سے 500 میٹر بلند، مجموعی رقبہ 34 کلومیٹر ہوگا۔ اس نئے شہر میں 90 لاکھ افراد رہائش پذیر ہو سکیں گے، جو روزمرہ کی اشیاء کے حصول کے لیے 5 منٹ کی مسافت پر خریداری مراکز میں جا سکیں گے اور صرف 20 منٹ میں شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تیز ترین ٹرینوں کے ذریعے پہنچ سکیں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ یہ شہر جدید ترقیاتی معاشروں کے لیے ایک مثال ہوگا۔ دا لائن سٹی 2030 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے حلقہ پی پی 163 سے بلال اسلم بھٹی کے والد حاجی اسلم قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، گورنر عمر سرفراز چیمہ، علی ڈھیلوں، چودھری یوسف، فیصل حاکم بھٹی، ظہیر عباس کھوکھر، ایم این اے پاک پتن میاں امجد جیوا، ملک جاوید اوان، میاں خالد، میاں طارق نے خصوصی شرکت کی اور مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ لاہور کے حلقہ پی پی 163 سے بلال اسلم بھٹی کے والد حاجی اسلم قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ مرحوم کے اثار ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، علی ڈھیلوں، چودھری یوسف، فیصل حاکم بھٹی، ظہیر عباس کھوکھر، ایم این اے پاک پتن میاں امجد جیوا، ملک جاوید اوان، میاں خالد، میاں طارق نے خصوصی شرکت کی، مرحوم کی مغفرت اور درجات بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اب آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رولنگ کیس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کے خلاف فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے چیف رپورٹر عمر اویس قدیسی سے، جو اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ جی بالکل، پاکستان کی سیاست کس طرف کروٹ لے گی، اس وقت پنجاب کا فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا ہے اور اس وقت جو یہاں پہ وکلاء کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی ہدایت پر رینجر نے سپریم کورٹ کو اپنے حصار میں لے لیا ہے اور سپریم کورٹ کی تمام سیکیورٹی، ججز کی تمام سیکیورٹی رینجر خود لے چکی ہے۔ حکومتی اطاعت کے بائیکاٹ کے بعد عدالت نے ایک بڑا فیصلہ دیا، جس میں ڈپٹی اسپیکر چودھری شجاعت اور حمدہ شہباز کی طرف سے دیے گئے تحریری اور تفصیلی جو دلائل تھے انہی پر انحصار کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ سنایا کیا کہ حکومتی جو اطاعت ہے وہ اس 3 رکنی بینچ کا بائیکاٹ کر چکا تھا۔ ایک اور اس میں اہم چیز سامنے آئی ہے کہ جو عائشہ گلالائی کیس تھا اس میں پی ٹی آئی کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وہ آج وہی فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ گیا اور وہ جو فیصلہ ہے وہ پی ٹی آئی کا دفاع بن گیا ہے۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمانی نے بھی آئے اور اپنے دلائل دیے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر کے علاوہ کوئی وکیل عدالت چھوڑ کر نہیں گیا۔ عرفان قادر عدالت سے چلے گئے تھے، حمدہ شہباز، چودھری شجاعت اور پیپلز پارٹی کے جو وکلاء تھے وہ پراپر وہاں پہ موجود رہے اور وہاں پہ سماعت کے دوران وہاں پہ موجود رہے اور سنتے رہے۔ بائیکاٹ کے اعلان کے باوجود وفاقی حکومت کے ایڈیشنل جو حکومت کی جانب سے جو ایڈیشنل
اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے عدالت کی معاونت کرنے کے لیے روسٹرم پہ انہوں نے آمد کی اور وہاں پہ ججز کے فیصلوں کو سنا, ان کے جو دلائل تھے, ان کے جو ریمارکس تھے, ان کو وہ سنتے رہے. اس وقت جو موجودہ جو صورتحال ہے, بظاہر جو پی ٹی آئی کے جو اراکین یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, جو عہدیداران ہیں, جو رہنما ان کی یہاں پہ موجود ہے, ان کی اگر باڈی لینگویج دیکھی جائے اور ججز کے جو اس وقت کے ریمارکس ہیں وہ دیکھے جائیں, اور پھر کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی وکیل اس وقت تک چیف جسٹس آف پاکستان اور 3 رکنی جو بینچ ہے اسے مطمئن نہیں کر سکا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والی چند ساعتوں کے بعد کیا فیصلہ آنے لگا ہے. سید عمر کرتے تھی. عمر آپ کا بے حد شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ گوجرا کے مقامی میرج ہال میں معروف سماجی رہنما اور صحافی چودھری فیض رسول فیصل کی دعوت ولیمہ کی تقریب ایم پی اے حاجی عبدالقدیر آوان, سابق صوبائی وزیر حاجی محمد اسحاق, رہنما تحریک انصاف چودھری اسد زمان چیمہ, چودھری محمد عمران وینس اور معززین علاقہ صحافیوں نے بھی بھرپور شرکت کی. فیض رسول فیصل کو شادی کی مبارکباد دی. کوٹ رادھا کرشن میں پنجاب لوکل گورنمنٹ سسٹم کے نظام کو مزید فعال بنانے کے لیے اپلیکیشن کے استعمال اور افادیت کے حوالے سے نجی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا, جس میں ملک بھر سے صحافیوں, وکلاء, لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی. شرکاء کا کیا کہنا تھا, آئیے جانتے ہیں. جی, 2 روزہ ورکشاپ کے حوالے سے کافی انٹرسٹنگ چیزیں سیکھنے کو ملی. ایک تو پنجاب کے حال جب آپ دیکھتے ہیں لوکل سطح پر جو بنیادی ڈیجیٹلائزیشن ہے اس میں کافی کمی محسوس کی جا رہی ہے, تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے تمام اداروں کو بالخصوص ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اور اسی جو ٹریننگ کا بنیادی طور پر مقصد بھی یہی تھا کہ اس سے سیکھا جائے اور ڈیجیٹلائزیشن کو عام کر دیا جائے, عام عوام تک پہنچایا جائے, لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. تو اس ٹریننگ میں کافی ایسے بہترین چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی. تھینک یو سو مچ. گورننس پہ 2 دن کا ورکشاپ ہم نے اٹینڈ کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس ڈیجیٹل ایج میں اس طرح کی ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہمارے پاس اپلیکیشن, ویب سائٹس وغیرہ ہے, لیکن اس کی ایکسیس نہیں ہے لوکلس تک, اور لوکل گورنمنٹ کے بارے میں کسی کو اویئرنیس نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور ڈیجیٹل گورننس کو امپاور کرنے کے لیے اس طرح کے ٹھہری میرواہ کے نواحی علاقے دبی دلی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی. اسسٹنٹ ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سکھر عطیہ بطول اور سینئر قاصد حسین قاسیلی کی زیر نگرانی UC تلی دبی کے مختلف علاقوں میں تقریب منعقد کی گئیں, جن میں شہریوں نے بھرپور شرکت کی. عطیہ بطول نے مختلف کورسز کے حوالے سے بتایا. انہوں نے کہا کہ طلباء جلد از جلد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سکھر میں داخلہ لیں اور روزگار کے مواقع حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. ایبٹ آباد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کیمپس میں طلباء کے لیے سہولیات, کمپیوٹر لیب, لائبریری سمیت دیگر سہولیات سے طلباء مستفید ہو رہے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے. جی عبید, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, میں موجود ہوں اس وقت ریجنل کیمپس ایبٹ آباد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آفس میں, جہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شاہد علی اور رفیع صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس کیمپس کے اندر طلباء کے لیے کیا کچھ سہولیات موجود ہیں, طلباء کیا کچھ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پہ ریجنل کیمپس میں ہمارے پاس ایک لائبریری ہے, کمپیوٹر لیب ہے جس میں انٹرنیٹ اویلیبل ہے. ہمارے پاس 2 ہالز ہیں. ہیلپ ڈیسک یہاں پہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور بھی یہاں پہ ورکشاپ رومز ہیں جہاں پہ آن لائن ورکشاپ اور ایز ویل ایز کانفرنس روم ہے ہمارے پاس. تو ہر وہ سہولت ہمارے پاس موجود ہے جس میں ہم اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. سر, ایڈمیشن کے حوالے سے بتائیے گا, کوئی معذور بچہ اگر ہے اس کے لیے بھی کچھ سہولیات ہیں یہاں پہ؟ بالکل, معذور بچوں کے لیے ہم نے فیس ہر سیمسٹر میں ایک فیس ہم معاف کرتے ہیں, ان کو ایک مارجن ہوتا ہے فیس کا. اس کے ساتھ ساتھ جو غریب طلباء ہیں ان کے لیے بھی ہر سیمسٹر میں اسپیشل فنڈ ہمارے پاس ہوتا ہے جو ہم اس میں ان کو رعایت دیتے ہیں. کتنے ایڈمیشن ہو چکے ہیں اور مزید کیا متوقع ہے؟ ابھی پریزنٹلی ہمارے الحمدللہ یہاں پہ 16,000 تک ایڈمیشن ہے پورے ہزارہ ڈویژن کے, اور ابھی پریزنٹلی ہمارے ایڈمیشن چل رہے ہیں جو 15 جولائی سے 22 اگست تک ہیں, جس میں فیس ٹو فیس ہے, اور میٹرک FA کی لاسٹ ڈیٹ ہے 5 سپٹمبر, اور مڈ آف اگست میں انشاءاللہ ہمارے پوسٹ گریجویٹ کے ایڈمیشن بھی سٹارٹ ہوں گے.
जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि मजदूर अफराद के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ डिस्काउंट ज़रूर है। हर एक बहावलपुर में कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि ज़राई खादों की मुकर्ररा नर्ख पर बिला तातुल फराहमी और खाद की तलब व रसद में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम बरूए कार लाए जाएँ। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि ज़राई खादों की मुकर्ररा नर्ख पर फराहमी और खाद की तलब व रसद में तवाज़ुन बरकरार करने के तमाम तर ज़रूरी इक़दाम बरूए कार लाए जाएँ। यह काम उन्होंने आले से इजलास की सदारत करते हुए किया। मुझे बहावलपुर डिवीज़न राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि ज़राई खादों की खरीदो फरोख्त में नाजायज़ मुनाफाखोरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाई में लाई जाए। इंतजामी अफसरान फील्ड में मुतहर्रिक व फ़ाल अंदाज में काम करें। इजलास में एडिशनल कमिश्नर राब्ता फैसल अता खान, डिप्टी डायरेक्टर फूड अदनान बदर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर जमशेद सिंधु मुतलका महकमे अफसरान मौजूद थे। इजलास को बताया गया कि गुज़श्ता माह के दौरान बहावलपुर डिवीज़न में 3166 खाद स्टोर्स का मुआयना किया गया और बेकादगी में 3,20,000 के जुर्माने आयद किए गए। 5 FIR दर्ज करके 2 अफराद मौके पर हिरासत में लिया गया। स्टोर को सील करके बोरिया खाद के 2,805 बैग कब्जे में ले लिए गए हैं। इजलास को बताया कि खाद की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 8 चेक पोस्टें भी कायम की गई हैं और रैकी पॉइंट पर निगरानी। लाहौर में सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत मार्केट में अद्वियात की किल्लत के बायस अवामिल का जायज़ा लेने के सिलसिला में हंगामी इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सेहत अली जान खान और स्पेशल सेक्रेटरी सेहत सईद समेत दीगर ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तमाम सरकारी अस्पतालों और मार्केटों में मौजूद अद्वियात के स्टाक का तफसीली जायज़ा लिया। DG ड्रग्स कंट्रोल की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि महकमा सेहत के पास जान बचाने वाली अद्वियात का वाफिर स्टॉक मौजूद है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि महकमा सेहत के पास इस वक्त 38 करोड़ 30 लाख से ज़ायद पैरास्टामोल की गोलियां मौजूद हैं। मार्केटों में 3 करोड़ 80 लाख से ज़ायद पैरास्टामोल की गोलियां मौजूद हैं। मार्केटों में अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले अनासिर से आनी हाथों से निपटने का फैसला किया गया है। अद्वियात की किल्लत पैदा करने वाले अवामिल और अनासिर पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। मार्केटों में अद्वियात की किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम ड्रग्स इंस्पेक्टर्स को अद्वियात की किल्लत पैदा करने वाले अनासिर के खिलाफ केसेस मुकम्मल करके कार्रवाई करने के लिए पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को जल्द भिजवाने की हिदायत भी की है। वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ ने सेहत आमा और मेडिकल की तालीम के फ़रोग़ के लिए ओकाड़ा में मेडिकल कॉलेज कायम करने की मंजूरी दे दी। इस ज़िम्मन में डायरेक्टर हेल्थ अथॉरिटी ओकाड़ा को मुतला कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज का मंसूबा अरसा दराज से ताख़ीर का शिकार था, जिस पर मज़कूरा इलाका में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। मेडिकल कॉलेज के क़याम की मंजूरी के बाद अवाम का देरीना मुतालबा पूरा हो गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ओकाड़ा के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट ताहाल शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से अवामी फलाह का ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार हो सकता है। खानपुर में जट्ठा भट्ठा के मकाम पर फ्लोर मिल में गंदम के शैलर में गिलकर 16 साला जुबैर नामी मजदूर जाँ बहक हो गया। मुबैना तौर पर सेफ्टी के नाक़िस इंतजाम के बायस हादसा पेश आया। वरसा ने पुलिस से कार्रवाई का इनकार कर दिया। थाना सदर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर बच्चे के वालिद का बयान लिया, जो इसी मिल में अपने बेटे के साथ काम करता था। बच्चे के वालिद ने वाक़या को हादसा करार देते हुए पुलिस से कार्रवाई का इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि मिल मालिकान मौका पर मौजूद न थे। वरसा कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। इलाका मकीनों का डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कमालिया के नवाही इलाके में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लड़की के भाई ने लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाया। मज़ीद जानते हैं कमालिया से रजा शाह की इस रिपोर्ट में। सदर कमालिया का इलाका 54/2 टुकड़ा में रफ़ीक नामी नौजवान ने अपने गांव की लड़की से पसंद की शादी की थी, जिसका उसके घर वालों को शदीद रंज था। लड़की के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर रफ़ीक को सरेआम गांव के चौक में डंडों सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाते हुए फायरिंग की, जिससे रफ़ीक शदीद ज़ख्मी हो गया, जिससे फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से हालत गैर होने पर अलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया गया।
थाना सदर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि डीपीओ टोबा टेक सिंह राना शुएब महमूद ने वाकया का नोटिस लेते हुए मुलजमान को फौरी गिरफ्तार। अब आपको बताएं कि शरपुर शरीफ के नवाही इलाके त्रेडेवाली में ओबाश नौजवानों की लड़की से ज्यादती की कोशिश। लड़की खेतों में काम कर रही थी कि अब्दुल्ला नामी नौजवान ने लड़की को हिरासा किया। लड़की के शोर मचाने पर करीबी खेतों में काम करते देहातियों ने लड़की की जान बचाई। मुलजिम मौका से फरार हो गया। मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर मुलजिम के खिलाफ थाना शरकपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि शरकपुर के नवाही इलाके त्रेडेवाली में ओबाश नौजवान की लड़की से ज्यादती की कोशिश। लड़की खेतों में काम कर रही थी कि अब्दुल्ला नामी नौजवान ने लड़की को हिरासा किया। लड़की के शोर मचाने पर करीबी खेतों में काम करते देहातियों ने लड़की की जान बचाई। मुलजिम मौका से फरार हो गया। मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर मुलजिम के खिलाफ थाना शरकपुर में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कबीरवाला में पेट्रोलिंग पुलिस चौकी नटरोल की कार्रवाई। हक नवाज नामी शहरी की बकरी चुराने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इंचार्ज चौधरी नदीम जावेद ने पुलिस की टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मसरूका बकरी बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अहले इलाका ने चौकी इंचार्ज नदीम जावेद की कारकर्दगी को सराहा। सियालकोट थाना कोटली लोहारा पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 6 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मकदार में शराब और चर्स बरामद कर ली। डीपीओ सैयद ईशान रजा की हिदायत पर डीएसपी सदर सर्कल राना तारिक नदीम की सरबराही में एसएचओ कोटली लोहारा मुबशिर मकसूद सिंधु ने कार्रवाई की। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। फोर्ट अब्बास के चक 285 HR में 11 बकरे चोरी होने का मामला। गुज़श्ता रोज़ चोर किसान के 11 बकरे चोरी करके फरार हो गए थे। अहले इलाका ने मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना फोर्ट अब्बास पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। आपको बताएं कि फोर्ट अब्बास के चक 285 HR में 11 बकरे चोरी होने का मामला। गुज़श्ता रोज़ चोर किसान के 11 बकरे चोरी करके फरार हो गए थे। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना फोर्ट अब्बास पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर बतौकी मोहम्मद आमिर भट्ट की बतौकी के शहर के मुख्तलिफ होटलों पर छापे। सफाई के नाक़िस इंतजामात, निरखों की खिलाफ वर्जी और गैर मयारी अशिया फ़रोख्त करने पर 2 होटल सील कर दिए गए। मालिकान को भारी जुर्माना। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बतौकी आमिर भट्ट का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ऐसे लोगों को किसी किस्म की रियायत नहीं, इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर बतौकी मोहम्मद आमिर भट्ट की बतौकी शहर के मुख्तलिफ होटलों पर छापे, सफाई के नाक़िस इंतजामात, निरखों की खिलाफ वर्जी और गैर मयारी अशिया फ़रोख्त करने पर 2 होटल सील कर दिए गए। मालिकान को भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बतौकी आमिर भट्ट का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ऐसे लोगों को किसी किस्म की रियायत नहीं, इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीराबाद में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस, सारिफीन परेशान। अवाम को रिलीफ के बजाय तकलीफ देने के हुकूमती प्रोग्राम को ताजिर बरादरी ने मुस्तरद करते हुए बिलों में ज़ालमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज किया और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अज़ खुद नोटिस लेने की अपील। शहरियों का कहना है कि मुल्क में जहाँ एक तरफ बेरोज़गारी की अफरियत ने भरपूर मुआशरे को अपनी लपेट में रखा है, वहीं हुकूमत की जानिब से एक के बाद दूसरे ज़ालिमाना इक़दामात ने महंगाई के बारे अवाम का भरकस निकाल दिया है। लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर अवाम का जीना मुश्किल किया जा रहा है। शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। बहावलपुर वापडा के मेन सर्कल ऑफिस में एक्सीएन बहावलपुर मुबशिर रिजवान और एक्सीएन तारिक अजीज़ मेमन की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कचहरी में इस हवाले से मजीद जानते हैं बहावलपुर से उसामा काशिफ की इस रिपोर्ट में। महकमा वापडा मैपको की जानिब से बहावलपुर वापडा के मेन सर्कल ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें एससी बहावलपुर मुबशिर रिजवी और एक्सीएन बहावलपुर तारिक अजीज़ मेमन और एसडीओज ने शिरकत की।
शहरियों की कसीर तादाद ने खुली कचहरी में शिरकत की। वापडा इंतजामिया ने शहरियों के मसाइल गौर से सुने और इनके मसाइल हल करने के लिए मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत जारी की कि इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि शहरी परेशानी से बच सकें। वापडा अफसरान का शहरियों से कहना था कि परेशानी की सूरत में हमारे नंबर बिलों पर दर्ज हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके मसाइल हल करने के लिए 24 घंटे